social, sixth chapter, early civilizations. Early civilizations, some important early civilization discussed last class. What are the Macedonian civilization, Egypt civilization, China civilization, Indus Valley civilization, also Harappan culture, Vedic civilization, Vedic culture. Our chapter early civilization or Indian civilization, so Indus Valley and Vedic civilizations. Last class, Indus Valley civilization importance, some importance discussed. Today continuation, Indus Valley civilization. Indus Valley civilization spread out, extent located in north western states. I mean nowadays Pakistan country and India, southwestern states, Rajasthan, Gujarat, Kashmir, some other states also. Main important cities there, Indus Valley civilization also, urban civilization, I mean urban culture, urban policies, urban situation situated in Indus Valley. Indus people also very skilled people. I mean engineering skills also developed in Indus Valley civilization. Indus Valley civilization also Harappa civilization. Some important cities there. The cities names Mohenjo-daro, Mohenjo-daro, Harappa, Kalibanga, Dolvera, so etc. etc. So many cities important, Mohenjo-daro, Harappa, Kalibanga, Dolvera, etc. So many evidences, so many causes situated in our cities. Harappa great grandly situated, and Harappa. Kalibanga, so some important evidences. Mohenjo-daro great bath, great bath and Mohenjo-daro city. Mohenjo-daro Harappa now Pakistan country. Kalibanga some extra cities, some extra places situated around India, especially northwestern region, northwestern area. Indus Valley civilization also urban civilization. I mean urban culture, urban situation, urban policies. So I know Indus. Indus people also very modern and fashion cultures form. So many important. And now horse and now some animals. Another animal గుర్రం. గుర్రం అనేది Indus Valley people తెలిసినట్టుగా మనం చూస్తాం. వీళ్ళకి ఎద్దు ఇవన్నీ కూడా ఆక్సెస్ బఫెలోస్ ఇవి బాగా. Indus people, very skilled people, engineering skills also followed by Indus people. Indus civilization developed duration 2000
2500 to 1700 BC. 2500 BC నుంచి 1700 BC వరకు 1700 BC వరకు యొక్క కల్చర్ ఈ సివిలైజేషన్ స్ప్రెడ్ అయినట్టుగా చూస్తాం. అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్, drinking water, great bath, hot water and cool water, great granaries. The women also follow the modern things, so fashion design, fashions, some important nail polish, high tech, dancing or some one of the important evidence available in our cities. Indus Valley civilization. Civilization means so many impacts, so many causes influence society, such as technology, science, culture, literature. So many things impact our society. Automatically, the society is also changed these factors. Our India, great civilization are there. The civilization discovered by Sir John Marshall, the great archaeology department head. Sir John Marshall under leadership, so many places digging by the archaeology department during the British time. The year important year 1921 to 22. The year so many places excavation by the archaeology department. One of the civilization discovered by the archaeology department, Sir John Marshall leader. Oh, the great civilization occurred in India. The worldwide countries also key. ఆశ్చర్యపోయి ప్రపంచంలో ఉన్న దేశాలు ఓ గొప్ప నాగరికత మన ఇండియాలో కూడా ఉంది అని చెప్పబడింది. ఇండియాకి ఏన్షియన్ టైంలో హిస్టరీ ఉంది. అయితే ఇండస్ సివిలైజేషన్ సింధు నాగరికత, ఈ సింధు నాగరికత హరప్పా నాగరికత, హరప్పా సంస్కృతి అనేది ఎట్లా డెవలప్ అయిందంటే సింధు నదికి వచ్చేటువంటి ఫ్లడ్స్, సింధు నదికి వచ్చే వరదల వల్ల ఈ నాగరికత అంతా కూడా అంతరించిపోయిందని. మెయిన్ కాదు ఇండస్ రివర్ ఫ్లడ్స్. సెకండ్ ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ ది ఆరియన్స్. ఆరియన్స్ అనే వాళ్ళు సెంట్రల్ ఏషియా నుంచి వస్తారు ఇండియా. ఆర్య యొక్క అటాక్స్ వల్ల ఇట్లా హిస్టోరియన్స్ డిఫరెంట్ ఐడియాస్ ఉన్నాయి. ఇండస్ సివిలైజేషన్ అనేది మరి తర్వాత డౌన్ఫాల్ అవటం, మొత్తం అంతా కూడా ఇది అంతరించిపోవటం చూస్తాం. సింధు నాగరికత అనేది ప్రపంచంలో ఒక గొప్ప నాగరికతగా డెవలప్ అయింది అనేది మనకి స్పష్టంగా. అయితే సింధు నాగరికత అంతరించిపోయిన తర్వాత నెలగా మనకి ఇంకొక సివిలైజేషన్, ఇంకొక కల్చర్ డెవలప్. అదే వేదిక్ సివిలైజేషన్, వేదిక్ కల్చర్. వేదిక్ సివిలైజేషన్ 1500 PC to 500 BC. అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 1000 years ఈ సివిలైజేషన్, ఈ కల్చర్ డెవలప్ అయినట్టుగా చూస్తాం. వేదిక్ పీపుల్, వేదిక్ కల్చర్. Vedic people or Vedic culture situated in Ganga river area.
మనకి గంగా నది పరివాహ ప్రాంతంలో వీళ్ళు ఎక్కువ సెటిల్ అయినట్టుగా చూస్తాం. గ్యాంగిక్ ప్లెయిన్ ఏరియా వీళ్ళందరూ కూడా గ్రూప్స్గా జనపదాస్, మహాజనపదాస్గా ఇలా గణాస్ అన్నమాట. వీళ్ళు గ్రూప్స్గా మరి సమ్ ప్లేసెస్లో సెటిల్ అవ్వడం చూస్తారు. జనపదాసు వేదిక్ కల్చర్ ఈజ్ రూరల్ కల్చర్. ఇది గ్రామీణ నాగరికత, గ్రామీణ సంస్కృతి. వేదిక్ కల్చర్, వేదిక్ పీపుల్ నాట్ ఇండియన్స్, నాన్ ఇండియన్స్, ఆరియన్స్. వీళ్ళంతా కూడా ఆరియన్స్ అనేవాళ్ళు మైగ్రేటెడ్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ ఏషియా, ప్రజెంట్ ఇరాక్ కంట్రీ, తుర్క్మెనిస్తాన్, కిర్గిజిస్తాన్, ఉజ్బెకిస్తాన్, కొన్ని ఏరియాలు ఉన్నాయి సెంట్రల్ ఏషియాలో. ఆ సెంట్రల్ ఏషియా నుంచి వచ్చారని చాలామంది చెప్తారు హిస్టోరియన్స్. మెజారిటీ హిస్టోరియన్స్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే సెంట్రల్ ఏషియా నుంచి వచ్చారు. కొంతమంది వివిధ రకాలు చెప్తారు. అయితే మెజారిటీ హిస్టోరియన్స్ ఒపీనియన్ ద పీపుల్ మైగ్రేటెడ్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ ఏషియా టు ఇండియా. ఇండియా వచ్చిన తర్వాత ఇండియాలో వాళ్ళు సెటిల్ అయ్యి ఇండియాలో ఒక వాళ్ళ సివిలైజేషన్ డెవలప్ చేశారు. ఎప్పుడైనా ఇండస్ పీపుల్ని డిఫీట్ చేసి ఇండస్ పీపుల్ తర్వాత వాళ్ళ కల్చర్ అంతా కూడా అంతరించిపోయిన తర్వాత వేదిక్ కల్చర్ డెవలప్ చేశారు. వేదిక్ కల్చర్లో మెయిన్ వేదాస్ అనేవి ఇంపార్టెంట్. వేదాస్ టోటల్ 4 వేదాస్ దేర్. ఫస్ట్ వేద ఋగ్వేద, సెకండ్ వన్ యజుర్వేద, థర్డ్ వన్ సామవేద, నెక్స్ట్ అథర్వణ వేద. అథర్వణ వేద 4 వేదాలు, 4 వేదాస్. ఋగ్వేద ఎట్లీస్ట్ వేద, ఋగ్వేద, యజుర్వేద, సామవేద అండ్ అథర్వణ. ఋగ్వేద యూనివర్స్ సృష్టి ఎలా ఉంది, ఈ ఎర్త్ ఎలా ఫామ్ అయిందో చెప్పు. ఋగ్వేద ఎర్లియస్ట్ ఓల్డ్ బుక్. యజుర్వేదాలో సామవేదాలో మ్యూజిక్స్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అథర్వణ వేదాలో సైన్స్, మెడిసిన్స్ వాటి గురించి. సామవేద మ్యూజిక్ బ్యాండ్స్ అవన్నీ, అథర్వవేద మెడిసిన్స్ అవి, యజుర్వేద అంతా కూడా యజ్ఞాశాయాసం. ఋగ్వేద సృష్టి, క్రియేషన్ ఎలా క్రియేట్ అయింది. ఈ వేదాస్ అనేవి ముఖ్యమైనటువంటి బుక్స్ ఆఫ్ వేదాస్, వేదిక్ పీపుల్. వేదాస్ కంపోజ్డ్ బై వేదాన్ని పర్టికులర్ కంపోజ్ చేసిన పర్టికులర్ నేమ్ ఉండదు. వేదాస్ అనేవి కంపోజ్డ్ బై వేదిక్ పీపుల్ ఆర్ ఋషుస్, మునీస్ అని చెప్తారు. పర్టికులర్ నేమ్ ఉండదు. అర్థశాస్త్ర బుక్ చాణక్య, కౌటిల్య, ఇలా కొన్ని బుక్స్ ఉన్నాయి. వేదాస్ అనేవి పర్టికులర్ నేమ్ లేకపోతే ఋషిస్, మునీస్ కంపోజ్ బై వేదిక్ పీపుల్ అని వచ్చాం. వేదాస్ అనేవి చాలా ముఖ్యం మన ఏన్షియన్ హిస్టరీ. మన ఇండస్ వ్యాలీలో ఉండేటువంటివి స్క్రిప్ట్ ఏంటంటే పిక్టోగ్రాఫిక్ స్క్రిప్ట్. అప్పుడంతా స్క్రిప్ట్ కానీ లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు డెవలప్ అవ్వలేదు.
సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్, ఇదంతా కూడా సాంస్క్రిట్లో సంస్కృత భాషలో ఉంటుంది. వేదిక్ టైం కంటే ముందు ఇండస్ టైంలో ఉండే స్క్రిప్ట్ పిక్టోగ్రాఫిక్ స్క్రిప్ట్ అన్నమాట. అంటే మనం బొమ్మలతో ఉండే ఆ స్క్రిప్ట్ ఎలా ఉన్నదంటే స్క్రిప్ట్ లెఫ్ట్ టు రైట్, రైట్ టు లెఫ్ట్, అట్లా అంటే ఒక సర్పలేఖనం. జనరల్గా మనం ఎడమ నుంచి కుడికి అట్లా రాస్తూ వెళ్తాం. దీని బొమ్మల లిపి. ఆ స్క్రిప్ట్ అనేది ప్రజెంట్ ఎట్లా వాడాలో దాని గురించి మనం తెలుసుకోలేదు. స్క్రిప్ట్ వేరు ఇండస్ట్రీ. ప్రజెంట్ స్క్రిప్ట్ కానీ లాంగ్వేజ్ డెవలప్ అయింది. లాంగ్వేజ్లో సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్ అయింది వేదిక్ టైంలో. వేదిక్ టైంలో సమ్ బుక్స్ కూడా వచ్చింది. వాటిలో అర్థశాస్త్ర బుక్ కౌటిల్య, ద గ్రేట్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫర్ ఇన్ ఇండియా అర్థశాస్త్ర బుక్ కంపోజ్డ్ బై కౌటిల్య. కౌటిల్య రాసినటువంటి అర్థశాస్త్రం కూడా ఇంపార్టెంట్ బుక్ ఏన్షియంట్ పీరియడ్. మరి ముఖ్యంగా బౌద్ధ మతానికి చెందినటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎవిడెన్స్, బౌద్ధ మత గ్రంథాలు ఇవి మన ఏన్షియంట్ హిస్టరీ, మన భారతదేశంలో ప్రాచీన కాలం తెలియాలంటే వేదాస్ గురించి తెలుసుకోవాలి. వేదాల్లో ఉండే అంశాలు, వేదాస్తో పాటు బౌద్ధ మతానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని బుక్స్, ఇవన్నీ ఎవిడెన్స్. అర్థశాస్త్రం అనే బుక్ కంపోజ్డ్ బై కౌటిల్య. మనకి ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ తర్వాత వేదిక్ సివిలైజేషన్ మనం గ్రామీణ నాగరికత అంటే ఇది రూరల్ సివిలైజేషన్. ఇది అర్బన్ అయితే ఇది అర్బన్ సివిలైజేషన్. ఇండస్ వ్యాలీ పట్టణ నాగరికత. వేదిక్ కల్చర్ గ్రామీణ నాగరికతను చూపిస్తుంది, గ్రామీణ సంస్కృతి. ఇవన్నీ కూడా మనం అప్లై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అంతరించిపోయిన తర్వాత వేదిక్ సివిలైజేషన్, వేదిక్ కల్చర్ డెవలప్ అయింది. వేదిక్లో వేదాస్ అనేవి మెయిన్ ఎవిడెన్స్, మెయిన్ బుక్స్. మెయిన్ ఆక్యుపేషన్ అగ్రికల్చర్. వేదిక్ పీపుల్ మెయిన్ ఆక్యుపేషన్, మెయిన్ ప్రాక్టీస్ అగ్రికల్చర్, వ్యవసాయం చేస్తారు. పశుపోషణ, యానిమల్ హస్బెండరీ, పశువులు ఎక్కువ పెంచుతున్నారు. కౌ అనేది మెయిన్ హోలీ యానిమల్, పవిత్రమైన జంతువు వాళ్ళకి ఆవు, కౌ. యజ్ఞ సాయాసాడలో డెవలప్ అయ్యాయి. ఎపిక్స్, రామాయణ మహాభారతాలు కూడా మనకి వేదాల కాలంలోనే వచ్చింది. ఇండియన్ హిస్టరీలో ఏన్షియంట్ హిస్టరీ అంతా కూడా ఇండస్ సివిలైజేషన్ నుంచి వేదిక్ కల్చర్ గురించి మనం చూడవచ్చు. ఈరోజు లెసన్ మీద హోంవర్క్ ఒక క్వశ్చన్, 6th క్లాస్. Describe the Indus Valley civilization. Indus Valley civilization. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ గురించి వివరించండి. క్వశ్చన్ అంటే సింధు నాగరికత గురించి రాయండి, తెలియజేయండి. క్వశ్చన్ అంటే మన హోంవర్క్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇప్పుడే నెక్స్ట్ క్లాస్ కంటిన్యూషన్. ఓకే.